سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جانوروں کی خریداری کا فائنل راؤنڈ شروع۔ بھاؤ تاؤ زوروں پر، کہیں شہریوں کو جانور خریدنے کی جلدی تو کہیں بیوپاریوں کو مویشی بیچنے کی جلدی۔ منڈیوں میں نرخ آسمانوں سے باتیں کرنے لگے۔ کراچی میں چھوٹے جانور کی قیمت میں 10,000 کا اضافہ، بڑا جانور 40,000 روپے تک مہنگا۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جانور خریدنے آنے والے مایوس لوٹنے پر مجبور۔ رحیم یار خان میں بھاری بھرکم بیلوں کی خاطر تواضع، سکندر اور بھورل سمیت 1 درجن سے زائد بھاری بیل قربانی کے لیے تیار۔ شیخ رشید نے 3.5 لاکھ روپے کے اونٹوں کی جوڑی خرید لی۔ ملک بھر میں بچوں کا جانوروں کے ساتھ لاڈ پیار جاری۔ چارے کی خریداری کے لیے بھی دکانوں پر رش، قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ مشن کلین کراچی کے لیے پاک فوج بھی مدد کرنے پر تیار۔ گورنر ہاؤس اور وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ کراچی میں صفائی کا کام اتوار سے شروع کرنے کا فیصلہ۔ 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر نے کہا کراچی تڑپ رہا ہے لیکن اب انتظار ختم ہو جائے گا۔ گورنر سے چیئرمین NDMA کی بھی ملاقات۔ علی زیدی کہتے ہیں بارش کا پانی پینے کے پانی میں شامل ہونے کا خدشہ ہے۔ کراچی میں برساتی پانی کیوں نہ نکالا؟ وجہ سامنے آ گئی۔ نکاسی نہ ہونے کی وجہ گرین لائن بس کے ڈیزائن میں خرابی نکلی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت رین ایمرجنسی پر اجلاس، چیئرمین NDMA اور کور کمانڈر بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ نے تجویز دی سیوریج سسٹم اور برساتی پانی کو الگ کرنا ہوگا۔ کور کمانڈر کراچی نے کہا سیوریج کو جدید سسٹم سے اوپن کرنا ہوگا۔ چیئرمین NDMA بولے سیوریج سسٹم میں نقائص دور کرنا ہوں گے۔ عوام کو بڑی عید پر مہنگائی کا بڑا تحفہ ملنے کا امکان۔ 1 اگست سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 9 روپے فی لیٹر تک اضافہ متوقع۔ پیٹرول کی قیمت 5 روپے، ہائی سپیڈ ڈیزل کے نرخ میں 9 روپے لیٹر بڑھنے کا امکان۔ تعمیراتی شعبہ اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی برائے ہاؤسنگ، کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ کا اجلاس۔ ملک کے 13 بڑے بلڈرز کی تعمیراتی شعبے میں کام کرنے کی یقین دہانی۔ کہا 4 سے 5 ماہ کے دوران 13 کھرب کی اقتصادی سرگرمیاں پیدا ہوں گی۔ وزیر اعظم نے ٹویٹر پر شجرکاری کی ویڈیو جاری کر دی۔ کہا بلوں کی پنجاب میں سے زمین واگزار کرا کے شجرکاری کی گئی۔ کسی نے نیب کے قانون پر بلیک میل نہیں کیا۔ احسن اقبال کہتے ہیں حکومت کی FATF کے نام پر چوری پکڑی گئی۔ حکومت جو قانون پاس کر رہی تھی اس کا دفاع نہیں کر سکی۔ ہر قانون نواز شریف اور اسحاق ڈار کو سامنے رکھ کر بنایا جاتا ہے۔ منفی سیاست کرنے والوں کو منہ کی کھانا پڑی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا رد عمل۔ فیاض الحسن چوہان بولے شہباز شریف اور بلاول زرداری کو ملانے کی ساری جدوجہد پر پہلے ہی پانی پھر چکا ہے۔ شہباز گل نے کہا پہلے زبانی اب تحریری NRO کون مانگتے رہے۔ سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک میں عید الاضحیٰ کی خوشیاں۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز عید کے روح پرور مناظر۔ ترکی میں مسجد آیا صوفیہ میں 86 سال بعد نماز عید کی ادائیگی۔ انڈونیشیا اور ملیشیا میں بھی نماز عید الاضحیٰ کی ادائیگی کی گئی۔ امریکہ، برطانیہ، جرمنی، روس، فرانس اور دیگر ممالک میں بھی عید ہے۔ عید سے قبل منافع خوروں کا عوام کی جیب پر وار۔ ملتان میں ٹماٹر 250 روپے کلو تک جا پہنچے۔ ادرک 580 روپے کلو فروخت۔ اسلام آباد میں ٹماٹر 200 اور لاہور میں 140 روپے کلو میں فروخت۔ لیمو 280 روپے کلو تک جا پہنچے۔ کراچی میں بھی ٹماٹر، لہسن، ادرک، آلو، پیاز، سبز مرچ، دھنیا اور دیگر سبزیوں کی قیمتوں میں بھی بے پناہ اضافہ۔
हब को थर ब्लॉक 2 के 330 मेगावाट प्लांट पर काम जारी। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का कहना है इससे काम मुतासिर नहीं हुआ। मंसूबे से मकामी अफराद को 805 मुलाजमतें मिली। ट्विटर पैगाम में मजीद कहा, गवादर पोर्ट पर बहरी जहाज 17,000 टन DAP खाद लेकर लंगर अंदाज हो गया। इंग्लैंड में मौजूद कौमी क्रिकेट टीम ने डर्बी के होटल में ईद की नमाज अदा की। साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने ईद उल अजहा की नमाज पढ़ाई। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ भी लाहौर से बरास्ता दुबई मैनचेस्टर पहुंच गए। टीम की डर्बी में भरपूर प्रैक्टिस मोहम्मद आमिर ने भी हिस्सा लिया। पाकिस्तान टीम कल मैनचेस्टर रवाना होगी। अभी आपको बराह रास्त लाहौर लिए चलेंगे, जहां पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिससे मुल्क को तरक्की की नई सतह पर ले आए। आज ये कहते हैं हमें बीमार मईशत मिली थी। पाकिस्तान के अंदर सड़कों पर, गलियों में, मोहल्लों में, गांवों में, कारखानों में किसी से जाके पूछ लें कि क्या 2 साल पहले का पाकिस्तान बेहतर था या खान साहब का नया पाकिस्तान बेहतर है। आज हर शख्स, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, ट्रेडर, लेबर, इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, हर बंदा ये बताएगा कि 2 साल पहले उम्मीद थी, आज ना उम्मीदी और मायूसी है। आपने कौम से जीने का हक छीन लिया है। आज पाकिस्तान से पैसा ही नहीं भाग रहा, पाकिस्तान से टैलेंट भी भाग रहा है। ब्रेन ड्रेन हो रहा है बदतरीन, और ये मुल्क के लिए शदीद खतरात इससे लाक हो चुके हैं। तो फिर आप हमें कहते हैं कि जी ऑपोजिशन सियासत कर रही थी, नैब के कानून को ब्लैकमेल कर रही थी। किसी ने नैब के कानून को ब्लैकमेल नहीं किया। असल बात यह है कि हुकूमत की फैटफ के ऊपर चोरी पकड़ी गई है। हमने हुकूमत की चोरी पकड़ी है जो ये फैटफ के नाम पे कर रहे थे। और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये वो कानून जो ये हुकूमत पास कर रही थी, जिसको डिफेंड नहीं कर सकी, जो कि भारत में मकबूजा कश्मीर के कानून से भी काला कानून पूरे पाकिस्तान पे नाफिज होने जा रहा था, जिसमें इकोनॉमिक टेररिज्म के हवाले से हर बिजनेसमैन, हर ताजिर, हर कारोबारी बंदा मुआशी दहशत गर्द बन के दुनिया भर के उसके वीजे कैंसिल हो जाते, वो दुनिया में कारोबार नहीं कर सकता था और तबाह बर्बाद हो जाता। हुकूमत एक ऐसा काला कानून इस मुल्क में मुसल्लत कर रही थी, एक ऐसा कानून मुसल्लत कर रही थी, कोई भी सहाफी 6 महीने के लिए अंदर हो जाता और उसको भी दहशतगर्द बना दिया जाता, और कोई भी मुखालिफ 6 महीने के लिए अंदर हो जाता और कोई उसके पास कानून और आइन की प्रोटेक्शन नहीं थी। किस काल कोठरी में जाता, किस किले में जाता, कोई नहीं जान सकता था कि 6 महीने के लिए हुकूमत का मुखालिफ मिसिंग पर्सन हो गया है। कानूनी तौर पर यह कानून था जो हुकूमत लेकर आई थी, और ये वो चोरी है जो हमने पकड़ी है, और इसकी उन्हें मिर्चें लगी हुई हैं कि उनकी चोरी पकड़ी गई, और फैटिफ का नाम लेकर कर रहे थे। हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। हम इनकी इस चोरी को बैनुल अक़वामी बरादरी के सामने पेश करेंगे। हम पूछेंगे जाके अमेरिका से, हम पूछेंगे यूरोपियन यूनियन के ममालिक से जो बुनियादी हकूक का नाम लेते हैं कि क्या आपने हुकूमत को ऐसा काला कानून बनाने की कोई तजवीज दी थी, और अगर नहीं दी थी तो कम से कम आप हुकूमत से ये सवाल जरूर पूछें कि आपका नाम लेकर ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को अंधेरों में काले कानून की रस्सी में जकड़ने का मंसूबा क्यों बना रही थी। इस चोरी के पकड़े जाने के ऊपर हुकूमत को तकलीफ है। और अब जो दूसरी चोरी करने जा रही है, हुकूमत का हर कानून नवाज शरीफ साहब को सामने रख के बनाया जाता है। हुकूमत का हर कानून इसहाक डार साहब को सामने रख के बनाया जाता है।
رہنما مسلم لیگ نون احسن اقبال نیوز کانفرنس کر رہے تھے